الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية وصنهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشر الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى روح سيدي ربيع العدوية ثم إلى روح سادتنا الصوفية ثم إلى روح سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى سيدنا علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى سيدي أبو المقدم محمد بن علي باري وسيدنا عبد الرحمن الزقاف وسيدي أبو بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران حفظه وقال وبكر بن عبد الله العدوس علينا سيف فخر شباب بن سالم احمد بن محمد صهيب بن شيب الحبشي عبد الرحمن بن محمد مولى الشرجوفي والحبيب يوسف بن عبد الحسني والسيد علي عمر عبد الرحمن عطاس وشير بن عبد الله باروس والحبيب عبد الله بن سليم طاهر والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب احمد بن الحبشي والحبيب عبد الله بن سليم طاهر والحبيب حسن بن صالح البرجوفي والحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس وصولهم وفروهم ثم الى سيدي وقرة الله حبيبي علي بن محمد بن سليم الحبشي ولوالديه واخواته واخوانه وأزواجه وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب محمد والحبيب علوي والحبيب خديجة وأصولهم فريم ثم إلى سيدي وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الحبشي ولوالديه وأخواته وأخوانه وزوجته حبيب شفاء بنت طه بن عبد الغفار ولوالدها ابن أم علي بن محمد أنيس الحبشي ولوالده سيدنا عرفان أخي أم علوي ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد العدروس ولوالديه وإخواته وإخوانه وجدي علي وجدي أحمد وجدتي وجي وزارة طلحة وصولهم فولهم ثم إلى روح أمير ديكاري ولد فادي محرم ثم إلى أرواح جميع أهل تيباس وأهل الغربيد وكونام أجل المسلمين أهل المعالى والبقي والزنبل والفورات وأقل جميع البشر ثم إلى روح الحبيب علي بن بكر الزقاف والحبيب مناجي بن طه بن الزقاف ووالدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم وإلى درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتح بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا ويكون في الدين وأنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل من الله يدفع عنا البلاء والوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميعا العافية ودم العافية الشكر ودم العافية والعافية من كل أذى بلية ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته ما لطف العافية على هذه هو علم الحبيب علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi sehah walafiah. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, terlindung dari segala penyakit batin dan penyakit lahiriah, yang sakit menjadi sehat dan tidak kena penyakit batin maupun penyakit lahiriah selama dunia sampai akhirah. Amin Allahumma amin. Nah ini mungkin ada yang lihat apa ini, Habib Novel jadi dukun atau gimana. Ini namanya aromaterapi, mibkhoroh, bukhur ya, bahasanya terserah. Bahasa gampangnya menyan gitu aja. Tapi menyan syar'i, ya menyan syar'i. Wewangian, haruman, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah dibakar wewangian begini, insya Allah yang datang malaikat. Karena malaikat tuh doyan sama wewangian. Setan tuh
demit nggak doyan yang wangi-wangi. Nah yang keringetnya badek nggak mandi, nah, itu setan nyedak itu. Jadi kalau kita 3 hari nggak mandi, keringetnya baunya nggak enak, kita dideketi sama setan. Tapi kalau wangi-wangi begini yang datang malaikat. Ya, kemudian arwah kaum solihin yang datang yang enak-enak. Termasuk manusianya yang datang juga jadi enak. Harum, asik. Nah, mudah-mudahan bisa harum zahir dan harum batin. Amin Allahumma amin. Ustaz Is, ini saya serahkan buat di musola. Ya, ini nanti kalau pas maulid lihat cara penggunaannya, dibuka dulu. Ini ada kuncinya di sini, ya, dibuka. Nah, ini nanti bisa diangkat, dikeluarkan. Nih, lihat nih yang kecil ya. Ini dipasang. Tuh, madep sana, jangan madep sini. Ya. Pasang. Nah, jadi kalau maulid terus dikelilingkan biar semua kena harumnya. Waktu mahalul qiyam ya. Jumat depan kan kliwon toh, insyaallah. Jelas, kalau udah selesai dipasanglah lagi begini. Nah, yang ini tutupkan, kasih nanti. Ambilnya dari sini ya. Nih contoh. Coba buka Ustaz. Nah, ini ada. Sini juga ada ya. Tuh. Alhamdulillah, Ustaz ini semakin mahir nih. Bagus Ustaz. Iya, mahal Ustaz. Bentar Ustaz. Tenang. Saya lagi pesen yang ukurannya 60 kali 60 dan 40 kali 40. Ini kekecilan nih. Jadi saya lagi pesen yang ukuran seukuran tegel tuh. Gede. Kenapa? Musolanya besar. Jadi kalau ukurannya kecil kan tahan. Pegang. Kurang pas. Nah, harum enggak Bu? Oh belum ya. Nih, taruh mas itu enggak apa. Ya, depan kamu Is, jangan depannya Ali. Nah, kita akan tetap belajar maulid. Ya belajar maulid. Saya akan terangkan thoriqah nyanyi. Thoriqah nyanyi kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya ada sama. Jadi thoriqah dengan mendengarkan lantunan-lantunan syair. Dengan lantunan-lantunan qasidah. Artinya jalan mendekatkan diri kepada Allah, nyambungkan hati kepada Allah, tapi dengan mendengarlah lagu. Jadi alam ini sebetulnya banyak lagu. Seperti kalau kita di tepi sungai ada pohon bambu, gesekan, kemudian ada burung yang berkicau, itu lagunya indah. Bisa mengingatkan kepada Allah, bisa mengingatkan pada selain Allah. Tergantung manusianya seperti apa. Nah ini sama lagu-lagu yang bisa mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap, wah apa itu kok nyanyi-nyanyi seperti ya. Jangan seperti, kita enggak ikut seperti. Tapi kita mengikuti apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah malam ini kita akan banyak nyanyi. Tapi kita akan bayangkan Nabi Muhammad SAW. Kangen sama Rasulullah SAW. Iya. Diawali dengan yang seger dulu. Salatullah ala tohal yamani. Yang seger loh ya, Syekh Ali. Kalau seger ya seger betul. Jangan nanti kemudian nyanyinya melempem. Ibu-ibu siap nyaut? Bu, siap nyaut? Paham gak paham pokoknya mulutnya gerak ya. Bab mulut bergerak itu ibu-ibu juara 1. Ahli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
محمد اللهم صل وسلم عليه. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة يا الله. Stop. Bisa ngikutin enggak? Yang buku Maulid kalau ada yang besar gini ya di halaman 82 halaman 86. Kalau yang dikecil gitu 114. Ya, kalau yang enggak bawa buku Maulid dengarkan nih. Salatullah ala Thahal Yamani. Coba Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ala ya Allah. Semuanya. Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ala ya Allah. Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ala ya Allah. Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ala ya Allah. Da'uni falladhi ahwa da'ani wa abdali minal bushra alama wa abdali minal bushra alama. La ya Allah. Salatullah ala Thahal Yamani. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Ala ya Allah. Wa adhhar li ghamidatil ma'ani yaqinan 'indama kashafa اللسان يقينا عندما كشف اللثام. لا يا الله. صلاة الله على طه اليماني. شفيع الخلق في يوم القيامة. شفيع الخلق في يوم القيامة. على يا الله. سكني الكاس أفدي من سكني. أنا لله من تلك
وأتحفني بأنواع الكرامات وأتحفني بأنواع الكرامات ألا يا الله صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة ألا يا الله وأوضح في الهوى قصدي وسني على راع وجنبني الملامة على راع وجنبني الملامة لا يا الله صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة على يا الله مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة لا يا الله صلاة الله على طه اليمني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة لا يا الله حادي الرب لما أنحداني إلى سفح النقى ما بين راما أجبت له ولم ألوي عناني إلى واش ولا أهل الملامة ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله وحسبي إنني بالباب حالي على العتاب إلى يوم القيامة سلوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله حضرناهم على خمر دناني عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما شهدوا لذاني وبينهم من المولى علامة ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله تدل على
والامتنان مواهب أدركوا فيها الإمام على يا الله على يا الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله عسى معهم إلى دار الجنان وساكن النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آمين وآله ما سجع قمر الحمامة على يا الله على يا الله حبيبي يا رسول الله على يا الله على يا الله على يا الله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Pemberi syafaat yang paling agung kelak di padang mahsyar adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah syafaat ini seringkali dipandang remeh sama orang yang suka ibadah. Kadang orang kalau udah suka ibadah merasa dirinya pede selamat, terus nggak butuh pertolongan, ya nggak butuh pertolongan, merasa bisa jalan ke surga sendiri, nggak butuh bantuan. Nah ini perasaan seperti ini termasuk bagian daripada tipu daya setan, tipu daya iblis dan anak buahnya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita gak bisa menyelamatkan kita kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan bagaimana? Amal itu kan butuh diterima. Betul ya? Sholat butuh diterima, puasa butuh diterima. Lah yang terima siapa? Allah. Nah kalau diterima sama Allah Ta'ala, kemudian dirahmati Allah, maka baru akan diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amal tersebut membuat senang baginda Muhammad SAW. Menyenangkan Rasulullah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupku baik untuk kalian, wafatku baik untuk kalian. Nanti amal kalian akan dibawa ke langit melewati aku. Kalau baik, maka aku bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau amalnya itu buruk, aku mintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau Nabi senang, disyukuri sama Nabi SAW, baru amalnya naik ke atas. Jadi yang nyensor nih masuk amal nih baik atau enggak baik ya, lulus enggak lulus ya, itu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kalau disensor sama Rasul ini baik, alhamdulillah ini baik, lewat. Yang enggak baik enggak boleh lewat dulu. Nabi enggak mau ada amal umatnya yang enggak baik naik ke atas, enggak mau. Maka sama Nabi SAW orangnya dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian daripada syafaat, bagian daripada syafaat. Karena itu kita disuruh cari syafaat. Di dunia biar dapat syafaat, di kubur dapat syafaat, kebangkitan dapat syafaat, di padang mahsyar dapat syafaat, jalan menuju surga dapat syafaat, sehingga masuk surga dengan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sementara nggak akan dapat syafaatnya Rasul SAW kalau kita sekarang nggak sungguh-sungguh pengen. Kan syafaat itu bagian daripada kita minta ya. Nah kalau minta nanti dikasih. Nah kalau nggak minta nanti nggak dikasih. Siapa yang nggak dapat?
yang meninggalnya enggak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Karena kadang orang meninggal ya KTP-nya Islam. Dilihatnya sebagai muslim. Kita selenggarakan jenazah sebagaimana seharusnya seorang muslim. Tetapi antara dia dengan Allah yang tahu Allah. Naudzubillah min dzalik, ternyata pada detik-detik terakhir ruh akan keluar, hatinya pindah pada selain Allah. Naudzubillah min dzalik, itu namanya su'ul khotimah. Enggak bisa ada bersyafaat. Tapi kalau detik-detik terakhir antara dia dengan Allah, dia iman pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia husnul khotimah. Modelnya seperti apapun akan dapat syafaat. Nah, ciri-ciri orang yang akan husnul khotimah adalah orang yang terus mendekati Nabi Muhammad SAW. Fafirru ilallah, kejar Allah. Nah, kejar Allah itu dengan bagaimana? Mengejar orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengejar amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kejar itu. Nah, kita mengejar Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ngasih satu amalan yang luar biasa. Kalau kita pengen dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, karena dengan cintanya Rasulullah kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wasiatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, carilah kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya Rasulullah, baik pada istrinya Rasulullah, ya, kepada menantunya Rasulullah, kepada putra-putri Rasulullah SAW, kepada orang tuanya Rasulullah, leluhurnya Rasulullah, kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berbuat baik kepada mereka semua. Itu akan membuat senang Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita enggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kafil adza, jaga diri kita jangan sampai mengganggu keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena mengganggu keluarga Rasulullah itu mengganggu Rasulullah. Mengganggu Rasulullah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran begini. Bapak Ibu punya cucu. Bapak Ibu punya cucu. Cucunya diganggu orang. Bapak senang atau marah? Mungkin cucunya diam, gak ngapa-ngapain. Ya, diam cucunya. Tapi kira-kira Anda sebagai kakek, sebagai nenek, marah atau gak marah? Marah. Gak suka. Ya gak suka. Ini manusia. Dan itulah bagian dari sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengganggu keluarganya Rasulullah, Rasulullah ya hatinya gak suka, sedih gitu. Kalau ada yang mengganggu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menyenangkan, Rasulullah akan suka. Rasulullah akan senang. Dan di akhir zaman ini hati-hati karena di dunia maya kadang ada orang-orang yang kita nggak tahu itu Muslim atau musuhnya Islam, nggak ngerti. Dunia maya kan identitas nggak jelas. Orang itu udah nyinyir keluarga Nabi Muhammad SAW. Nyinyir ulama dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Gak usah ditanggapin, gak usah diikutin. Ya kita tetap pada thariqah mustaqimah, jalan yang lurus, lempeng. Cintai semua keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu membuat Rasulullah senang. Karena itu mari kita sebelum dilanjutkan nanti isinya akan saya jabarkan. Saya mau ngajak Ustadz Ali Maksum nostalgia. Lagu lama sudah hampir enggak dinyanyikan. Mungkin Ustadz Ali Maksum juga sudah lupa atau teksnya udah hilang. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin wa umdati fi kulli hin. Narju bihim husnal khitam. Suaraku elek li. Bener kan? Enggak langsung nyaut, bingung mana teksnya itu. Hubbun Nabi wa alihi dini. Cinta Nabi dan keluarga Nabi itu bagian daripada kehidupan beragama yang aku diajarkan untuk menjalaninya.
Maka kalau ada umat Nabi Muhammad SAW tidak mau mencintai Nabi, tidak mau mencintai keluarga Nabi, mau mencintai Nabi tapi enggak mau mencintai keluarga Nabi, maka dia telah melenceng, telah menyimpang ya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran Islam itu diantaranya cinta Nabi, cinta keluarga Nabi. Nah ini kadang suka enggak diajarkan itu. Makanya Rasul bersabda, Addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah keluarga kalian, anak-anak kalian untuk menyandang 3 hal. Didiklah anak-anak kalian untuk menyandang tiga hal. Yang pertama apa? Cinta pada Nabi kalian. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, qiraatil Quran. Baca Al-Quran urutannya nomor 3. Bukan berarti kemudian Al-Quran itu diurutkan nomor 3, tidak. Karena kalau orang baca Al-Quran, hatinya enggak cinta Nabi, hatinya enggak cinta keluarga Nabi, nanti penafsirannya sesuai hawa nafsunya sendiri. Tapi kalau hatinya sudah cinta Nabi, hatinya cinta keluarga Nabi, Nabi telah bersabda dalam hadis, aku tinggalkan untuk kalian 2 hal yang besar, 2 hal yang berat, 2 hal yang bermakna, 2 hal yang agung, yaitu kitabullah wa itrati. Kitabullah Al-Quran wa itrati, dan anak keturunanku ahla baiti, keluargaku. Keduanya enggak akan berpisah sampai bertemu aku di telaga. Makanya mukmin yang hatinya ada cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, kalau dia belajar Al-Quran, Al-Qurannya itu akan dia pahami sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Karena enggak mungkin berpisah. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Itu jalan hidupku, wa umdati fi kulihin, dan itu peganganku dalam setiap waktu, kapanpun juga aku akan berpegang pada cinta Nabi dan keluarga Nabi, dan itulah Indonesia. Indonesia cinta Rasulullah, cinta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narju bihim husnal khitam. Berkat mereka semua aku berharap nanti diberi husnul khotimah. Ini biar dinyanyikan sama Ustadz Ali Maksum nih. Hubbun Nabi wal ali dini wa madhabi. Bentar. Saya enggak mau lagu yang itu. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi. Ayo tirukan Ustaz. Saya yang ngajari beliau loh. Ayo nyanyi yo. Nabil, coba Nabil. Lagu yang itu bisa enggak? Saya mau nostalgia, enggak mau lagu yang modern-modern, ini lagu kuno. Nah, ya. Belum pernah dengar? Iya, kamu anak kecil. Saya udah 45 lewat. Bismillah. Hubbun Nabi wal ali. Bukan, coba tirukan saya, tirukan. Ya. Ente bisa enggak? Nah. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yaqin wa umdati fi kulli hin narju bihim husnal khitam. Suaraku elek. Kalau suara saya bagus itu Ali Maksum orang kanggu. Alhamdulillah suara saya jelek, jadi Ustadz Ali Maksum kanggu. Foto Ustadz. Ojo ngomong gak iso. Syaratnya murid itu harus menghapuskan ilmunya. Lah kamu pakai ilmumu, lagumu gak bisa terima lagu saya. Cara belajar begitu. Kalau hatimu masih ada coret-coretannya, kamu gak akan bisa menerima hatiku. Camkan kata-kataku. Kalau masih ada orang dalam hatimu, maka aku tak akan bisa ada dalam hatimu. Hatiku hanya untuk dia yang mengosongkan hatinya untukku. Sojok macam-macam mikirin lo ya. Ini hubungan guru sama murid. Eli. Hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakin wa umdati fi kulli hin
narju bihim husnal khitam. hubbun Nabi wa alihi dini wa madhabi haqqan wa yakini wa umtadi fi kulli hini narju bihim. husnal khitam. Hampir bisa, masih gagal. Dah untuk Jumat depan aja. Daripada dia pusing, grogi. Ustaz tadi Maksum itu kalau udah saya langsung ilmunya hilang semua. Ditanya nama istrinya mungkin lupa. Kalau lagi begitu ya. Karena orang kalau lagi khusyuk itu lupa sama yang lain. Lupa sama yang lain. Saya lanjutkan terangkan tadi dulu ya. Sudah lagunya itu nanti aja. Salatullah ini ya. Da'uni falladhi ahwa da'ani wa abdali minal bushra alama wa abdali minal bushra alama. Itu kan dia. Da'uni falladhi ahwa da'ani. Wah ini kalau udah nerangkan ini nanti jenengan gak mau mandek ini. Satu bait sampai subuh. Karena ini bab love. Bab apa? Bab apa? Love. Beda sama cinta. Cinta 5 huruf, love hanya 4 huruf. Bab apa ini? Apa? Oh Jawa kok love-lovean, cinta ngono loh ya. Masuk jebakan dia. Bab cinta, mahabbah, tresno. Bab tresno. Ibu-ibu, apakah di hatimu ada cinta? Yang lain meneng. Hati yang tak mencinta takkan pernah bisa merasakan cinta. Syarat merasakan cintanya Allah, hatinya harus penuh cinta kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Lah ini Habib Ali Habsyi ngomong, da'uni. Dah biarkan saya. Oh coba urusi aku coba urusi. Tingkah pola saya ini jangan kamu urusi. Kenapa? Falladhi ahwa da'ani. Karena saya lagi diundang, dipanggil sama yang saya gandrungi. Bukan cuman uhib, ahwa. Yang aku tergila-gila kepadanya. Yang cintaku pol-polan itu lagi manggil aku. Bu, ibu, hadir atau ghaibah? Ibu-ibu hadir atau ghaibah? Hadirah atau ghaibah? Bu. Oh nada saya ketinggian ya. Ibu-ibu hadir atau tidak? Oh iya, masih ingat nyanyi rupanya. Kawan-kawan semua begini, saya yakin Anda semua ini pernah jatuh cinta, mungkin sedang jatuh cinta, mungkin lagi mabuk cinta. Tidak tahu makomnya yang mana ini, pernah lagi atau mabuk. Ya makomnya yang mana wallahu alam, karena ini masing-masing beda-beda ya. Orang yang mabuk cinta itu, kalau kekasihnya ada nomornya di handphonenya, kemudian kok telepon, klunding, keluar namanya, lope. Namanya gitu, lope gitu. Itu langsung hatinya seneng, langsung ngoyak. Itu masak lupa sama masakan. Ada orang mau bayar utang pun ditinggal, bayar utang loh ya, semeneh nagih. Orang bayar utang aja ditinggal, apalagi yang nagih, ditinggal tuh yang bayar. Sebentar, lari dia kejar, cek langsung berubah. Wah terima telepon, gayanya Masya Allah. Macam-macam ya, gayanya macam-macam. Kalau ada orang yang lihat, di syuting, gak tahu apa yang terjadi, nomor telepon kayak ngono. Terima telepon aja kok seperti itu. Telepon saja kok tingkahnya sampai wajahnya dibeginikan. Oh, emangnya itu yang ditelepon lihat? Gak lihat. Tapi kok sampai, oh iya. Ngapain kan gitu ya. Dauni, kamu jangan urusin sikap saya. Saya mau begini. Saya ini lagi diundang sama yang saya gandrungi, yang saya tergila-gila kepadanya. Jadi tingkahku sah-sah saja. Makanya untuk orang yang lagi mabuk cinta, kita semua maklum. Betul tak betul? Iya, manten anyar, gandengan, maklum. Manten anyar. Manten lawas, gandengan, kita gumun. Manten lawas kok gandengan ya? Gumun kita. Kalau manten anyar, manten baru digandeng terus, kita maklum. Betul kan ya?
Manten baru kemudian kok ngomongnya itu, halo sayang, gimana kabarnya? Sayang mau makan apa? Anyar. Baru. Betul kan ya? Kita lihatnya ya oke-oke saja. Agak lawas bukan lagi sayang. Sanya udah hilang, yang lawas sekali ganti, jenenge langsung. Ya, namanya novel ya, vel gitu kan ya. Mangan opo gitu, makan apa ini? Lupa itu. Tapi kalau yang lagi mabuk cinta, bahasanya melangit. Bahasanya malah melangit. Mimik wajahnya semuanya nggak bisa kita hukumi dengan hukum yang biasa. Harus pasal-pasal luar biasa. Makanya ada pasal untuk orang gila, tidak bisa kena pasal. Betul. Pasal untuk orang gila tidak bisa kena pasal. Kenapa nggak bisa kena pasal? Lagi gila. Lah orang yang jatuh cinta al-mahabbah junun wa funun. Yang namanya cinta itu adalah kegilaan dan cinta itu punya banyak bentuk. Funnya beda-beda. Funnya beda-beda. Makanya orang yang lagi jatuh cinta nggak bisa kena pasal. Dimaklumi. Oh maklum. Maklum. Orang jatuh cinta itu lagi gila. Maklum. Nah, katanya Habib Ali Habsyi wa abdali minal busra alamah. Maka undangannya kekasih tadi itu yang ngundang aku, kekasih ngundang aku, maka akan kutunjukkan, menyebabkan aku menunjukkan hal-hal yang menggembirakan. Tanda-tanda kegembiraan itu akan tampak itu. Lah kalau jenengan ini ngaku cinta pada Nabi Muhammad SAW, lah dipanggil sama Nabi Muhammad SAW, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, harusnya senang atau enggak senang? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang undang ini? Siapa yang manggil? Allah. Nabi juga bersabda sallallahu, bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Solawat kalian akan sampai kepadaku, akan mendatangi aku. Kalau kalian ngaku cinta Rasulullah SAW, dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil sama Rasul, solawatlah kalian kepadaku. Seharusnya kalau solawat seneng atau enggak seneng? Palsu. Jak solawatan dah. Coba itu lihat orang yang nyanyi-nyanyi itu. Kasih contoh lagu, saya sudah lama enggak paham lagu. Contoh lagu sing rodok halal. Yang kalimatnya enak gitu, apa coba? Nah? Coba apa? Indonesia lagu apa? Iya, Inggris enggak apa, Dek? Hah? Separuh nafasku, enggak tahu itu lagu apa itu. Yang tahu aja lagu-lagu yang agak lama. Saya lahir tahun 75, jadi ada yang tahu? Ini anak-anak sekarang begitu dengar lagu, kalau diputar tuh ya, lagu wah, betul kan ya? Oh, iya seneng. Oh, itu lagu saya tuh. Orang mudeng yang guyu. Wikut suaranya welek ya melu gitu ya. Itu baru seneng sama lagunya. Lah ini katanya seneng sama nabinya. Dibacakan sholawat adem-adem wae. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nah ini biasanya Ustadz Ali Maksum bab ini gagal. Gagal apa? Di mimik wajah. Hatinya bahagia, tapi mimik wajahnya berduka cita. Ya Nabi salam, gitu wajahnya. Belajar ngerubah mimik ini susah, ini memang bawaannya melo soalnya, melo. Bawaannya melo. Orang nyanyi itu harus disesuaikan, lagunya lagu bahagia, wajahnya harus bahagia. Lagunya sedih, wajahnya harus sedih. Contoh gini, ada orang ngabari, Ustadz, ayah saya barusan meninggal dunia. Innalillah. Saya mau nanya, kira-kira itu anaknya marah atau enggak marah? Marah atau enggak marah? Ini Ustadz kira-kira apa lagi ngincer ya?
Jangan-jangan Ustadz ini nunggu bapak saya biar segera mati nih. Kok bahagia banget. Ya kamu walaupun gak bisa sedih, kalau dengar berita duka, ada orang nyampaikan duka ya wajahmu ya sedih. Masya Allah, terus berduka cita. Ngono enggak ya, walaupun gak iso sedih, wajahnya sedih-sedihkan. Ada orang lagi senang, Ustadz, iya alhamdulillah saya mau menikah. Nikah. Saya mau nanya, itu yang laporan tersinggung atau gak tersinggung? Tersinggung, harus sesuaikan. No wajah, pas seneng ya wajahmu yang seneng. Pas doa khusyuk ya wajahnya ya wajah doa yang khusyuk. Nah ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya mbok sing seneng. Tala'al badru min thaniyatil wajib syukru alaina mada'a lillahi da marhaban ya marhaban ya nural aini Allah marhaban jaddal Husain marhaban 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 Allah ya nural aini Allahumma salli alaihi Husain marhaban marhaban. Contoh itu contoh. Mas Roni, mic saya kurang bandar titik. Iya, kan enak atau kalau sama hatinya seneng, mukanya seneng. Tak jamin sumpekmu hilang. Orang pas pengajian utangnya akeh. Marhaban, nangis ternyata kelingan utang. Bukan gitu caranya. Bahagiakan dirimu. Jelas? Nah itu. Jadi orang kalau cinta itu lupa akan derita. Itu cinta. Lagi bojo iki ngakune cinta, sambat tok uripe. Mas, iya. Urip kok kaya ngene. Mas hidup kok seperti ini. Kan ada aku. Ya kamu sih ada, tapi duit gak ada. Ngakune cinta. Cinta itu melupakan derita. Saya sangat mencintai Habib Muhammad Rizik Syihab. Bolak-balik tak umumno. I love him so much. Saya cinta Habib Rizik Syihab. Walaupun kemarin itu total saya jalan 12 kilo dari mobil saya parkir. Jalan 12 kilo. Cekel nasi, enggak kurang ajar, dosa aku, pegang dulu. Jalan 12 kilo. Hanya pengen merasakan itu ya, rasa cinta saya itu seperti apa. Kesel boga aku. 12 kilo itu saya minum air cuma 3 teguk dan saya belum sarapan. Gak kerasa kesel blas. Sampai yang ikut di belakang saya itu keteteran tuh ya. Keteteran. Wah Beb saya jadi kurus nanti ini Beb ya. Pak aku ya pedul muni bawamu gitu ya. Jalan saya setengah lari 12 kilo. Enggak terasa capek, enggak terasa haus, ya enggak terasa lelah. Rampung-rampung saya baru sadar, itu kaki saya sobek nih. Ini sobek gara-gara sandal saya. Enggak kerasa, ya tidak terasa. Masa kalah sama pemain sepak bola. Begitu cinta sama bola, itu 2 kali 40 menit plus perpanjangan waktu 15 kali 2 menit plus adu penalti. Seneng. Lah awakmu dijak pengajian, kok gak rampung ya. Mana cintamu? Mana cintamu? Dauni falladhi ahwa dan yang manggil kekasihku. Makanya orang kalau betul lagi hanyut dalam cinta pada Allah Ta'ala, hanyut dalam cinta pada Nabi Muhammad SAW, kalimatnya itu susah karepe, cinta kok. Orang cinta tuh kalimatnya terserah. Ya, lost, contoh. Ibu cinta sama bapak sebagai suami, istri cinta suami. Ibu ngomong begini, Mas, walaupun jutaan derita menerpa jiwa, menatap wajahmu, menghapuskan segala duka. Saya mau nanya, musyrik enggak ini? Kalimat ini loh, ayo, yang suka musyrik-musyrikin dulu. Jangan muji Nabi, musyrik, jangan muji Nabi, musyrik. Masya Allah.
Tapi begitu muji istrinya gak musyrik. Oh cinta. Oh jadi kalau sama Nabi bukan cinta. Seorang suami muji istrinya. Sayang, lelahku menjadi suatu nikmat saat menatap parasmu yang menghapuskan segala duka. Dukaku sirna karena dirimu. Musyrik enggak ini? Yang menghapuskan duka siapa? Allah. Yang menyiapkan duka siapa? Allah. Lah ini terang-terangan ngomong, engkau menghapuskan dukaku, engkau sayang menghapuskan dukaku. Musyrik gak? Enggak. Kenapa? Love. Cinta. Dia tahu Allah yang menghapuskan semua duka, paham. Tapi ini benar-benar karena cinta sama sang kekasih, sumpek hilang. Itu kalimat cinta, itu hiperbola. Tidak jadi masalah. Sayang, di dunia ini tiada wanita selain engkau. Kena ngapusi ini. Bohongnya luar biasa. Di dunia ini tiada wanita selain dirimu. Bohong atau enggak bohong? Bohong, wanita turah banyak. Tapi dia ngomongnya enggak ada wanita selain dirimu. Maksudnya di hatinya enggak ada yang lain. Bohong juga. Di perapatan ketemu yang cantik ya noleh. Tapi orang jatuh cinta itu memang bahasanya seperti itu. Nah kalau cinta pada makhluk yang lemah, makhluk yang banyak dosa, makhluk yang banyak salah, kamu itu boleh menggunakan bahasa cinta sakarepmu. Lantas bagaimana cintamu pada Allah Ta'ala dan pada baginda Muhammad SAW? Makanya ulama kalau udah bab cinta sama Nabi, Masya Allah. Dia adalah beliau matahariku, beliau rembulanku, beliau penghapus dukaku, beliau tabibi, obatku, dokterku, beliau penyembuhku dan sebagainya. Itu namanya bahasa cinta. Yang begitu namanya apa? Ibadah. Karena mencintai Nabi Muhammad SAW hukumnya fardhu ain. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka mengungkapkan cinta pada Nabi SAW adalah ibadah. Jangan dianggap kata-kata yang gak ada maknanya. Ya Rasulullah, I love you. Ya Rasulullah, engkau pelipur laraku. Ya Rasulullah, engkau kekasihku. Ya Rasulullah, engkau cintaku. Ya Rasulullah, ingat engkau dukaku sirna. Ya Rasulullah, ibadah itu. Itu lagi muji ciptaan Allah yang terindah yang kita diwajibkan untuk mencintainya. Maka mengungkapkan cinta adalah ibadah. Lalu baru orang seneng biasa saja kok. Salahnya fatal, gak jadi masalah kok. Di hadits itu loh, masih ingat? Permisalan orang yang bertobat adalah ya diterima sama Allah senengnya itu seperti, jadi Allah seneng kalau ada orang tobat, seperti seseorang yang lagi istirahat dalam perjalanan istirahat di bawah pohon sama ontanya, bangun tidur ontanya hilang. Sumpek tuh itu, ontanya hilang, sumpek dia. Nyari kemana-mana nggak ketemu, terus tidur lagi, bangun tidur, ontanya ada di situ. Senengnya luar biasa. Akhirnya ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Hadis sahih. Kalimatnya fatal gak ini? Fatal. Tapi itu dimaafkan. Bahkan dijadikan contoh, diapresiasi. Seneng yang sampai salah ngomong itu seneng yang luar biasa. Baru nemu onta. Jadi kadang kalau orang itu cinta sama Nabi yang pol-polan, kalimatnya pol-polan itu belum pol. Mudeng gak? Gak mudeng, gak kenal cinta, repot. Yang paham hanya orang-orang yang jatuh cinta. Dah lanjut lagi, ini ngomong cinta terus nanti cuma satu lagu. Mau lagu lagi enggak? Yakin? Pilih Ali Maksum atau Habib Novel. Maksudnya kalau Habib Novel ceramah, Ali Maksum nyanyi. Pilih mana? Nyanyi apa ceramah? Galau. Sungkan sama Ustadz Ali Maksum, sungkan sama saya. Udah, biar adil saya yang tengahi. Kita nyanyi lagi ya, nyanyi. Qasidah, bahasanya sakarepmu, mau nyanyi, mau qasidah, mau nasidah, mau nyanyi syar'i sakarepmu ya. Oh, apalah arti sebuah nama, sementing apa? Isinya itu apa? Isinya itu apa? Dinamain qasidah, nanti kalau isinya enggak benar ya bukan qasidah. Na'udzubillah ya, na'udzubillah min dzalik. Ustaz Ali Maksum, coba ada lagu baru enggak? Yang rodok gaya-gaya didik Sabian apa sapa ngono. Apa ibu-ibu usul lagu, boleh request apa? Bu, mau request lagu apa?
Ya ayyuhan nabi. Itu ya? Mau? Oh itu mau tuh. Ayo pakai apa namanya Rafai. Semua udah bisa? Coba yang laki-laki. Ya. Al-Kaukab. Di pojok sana ada saya dengar suara merdu. Siapa itu? Maju ke depan, suaramu penak. Ya ayyuhan nabi. Mana? Orangnya mana? Suaramu enak. Sini, come here. Oh, iya. Kalau kamu lebih enak dari Maksum, saya singkirkan Ali Maksum. Di sana. Ya. Kasih mic. Ya, siapa namanya? Ismukum? Husainur Rahim dari Purwodadi. Berapa kali ke sini? Baru pertama kali langsung maju. Wah, pelanggaran ini. Jenenge bejo ki ngono ya. Bejo tuh begitu, modal suara penak. Kok aku dadak takok sapa mau suarane kana iya. Rabbul Alamin tuh kalau ngatur begini, rezekimu saya Bib sudah di sini 5 tahun nggak pernah disapa, ya belum rezekimu. Sekali datang disapa maju ke depan, itu namanya rezeki. Monggo mic-nya dipegang. Memang biasa di hadroh. Nggih, munsyid biasanya. Oh, wah ini saingan. Saingan. Cek sound, tes. Cik. Ya, coba ya ayuhan nabi. يا أيها النبي Allah والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. Stop. Saya mau pamer dulu. Oh, kupingku apik toh? Jarak sakmono orang nganggo mic krungu aku, suarane sapa sepenake. Telingaku mahal, alhamdulillah. Telingamu lebih mahal. Maksudnya gini loh, saya ini kalau masuk itu apa tuh yang pencari bakat apa? Juri-juri ya. Saya tuh pengen apa namanya hadroh idol hurung gawe. Kalau saya buat hadroh idol gitu, krungu suara elek minggir sih gitu ya. Suara apik maju gitu kan ya. Masuk. Ayo Li, duet berdua ya. Ustaz Ali Maksum sama Ustaz Nabil bertiga, trio. Sudah, ini Ali Maksum masih pakai kepean, belum hafal. Nabil juga belum hafal, dia hafal. Belakangnya wallahu alam, tapi depannya sudah hafal. Penampilan yang penting pede dulu. Coba rebananya dulu, mau tahu pukulannya. Ya ayyuhan nabi. Ayo. Ya ayyuhan nabi. Allah. Yang gue tenang. Orang tuh kalau mau pentas itu kan ada tunjuk dulu. Nih vokalnya begini, bagian drumnya begini, gitu kan ya. Saya kan cuman bagian ngatur-ngatur. Iya. Menangan mesti aku. Mesti menang. Udah siap? Kamera action. Kameranya gak cetha sing mbok syuting sapa. Iya. Alhamdulillah. Ini pojok geser dulu. Ada yang belakang enggak? Ah, ada Mas Seto nih. Siapa nih? Mas Seto. Ini penyanyi baru dari Purwodadi, perlu syuting biar gerobokan Purwodadi bangga. Masya Allah. Husain siapa tadi namanya?
Husainur Rahim. Pakai shad atau sin? Husain atau Husain? Pakai sin ya. Masya Allah, Husain yang penuh kasih sayang. Ngono lho ngek jeneng anak kuwi. Keluarga Nabi, ya kan ya Husain. Putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pegang mic-nya, bismillah. Ente yang mulai dulu. Ali Maksum biar ngikutin setelah itu. Ya. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Ya ayyuhan nabi kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi kawkabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Fa inni abdun himli thaqilun. Fa inni abdun himli thaqilun. Man li dhunubun mithla rimali. Man li dhunubun mithla rimali. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Allah. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Fa inni abdun himli thaqilun. Fa inni abdun himli thaqilun. Man li dhunubun mithla rimali. Man li dhunubun mithla rimali. Ya ayyuhan nabi kawkabud durri. Allah. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. وصلي دوما على نبينا. وصلي دوما على نبينا. طه الممجد بهي الجمال. طه الممجد بهي الجمال. يا أيها النبي والكوكب الدري. يا أيها النبي والكوكب الدري. أنت إمام الحضرة سلطان الغيب. أنت
انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah anak-anak saya itu suaranya enak, bapaknya kurang enak, tapi bukan bapaknya gak enak, kurang enak. Kenapa? Saya mau bagi suara saya ke anak-anak saya. Coba dikit nih, tadi ya ayuhan nabi, titik tok sedikit, woi. يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب. Nah, sama malu-malu enak. Kakaknya insya Allah juga enak. Tapi daripada nanti nangis. Karena kakaknya lebih malu daripada adiknya. Ahli suling, nyuling. Anak-anak saya itu bisa nyuling, bisa nyanyi, qasidah, Masya Allah. Dari mana kok bukan dari bapaknya? Ya kan, harus bagi-bagi, harus bagi-bagi. Dan kami bisa begini dari mana kalau bukan dari kakek kami Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi. Loh, enak gak kok? Enak. Jangan dilanjutkan gak enak. Tahu, kenalilah batasanmu. Ya, segitu ya segitu. Ojo tambah, insyaallah. Uzain, ente punya lagu apa? Yang biasa ente suka? Hah? Yang ente suka, yang suka ente nyanyikan sendiri apa? Dari sekian banyak lagu hadrah itu, favoritmu apa? Ojo sungkan. Ya, walaupun lagu dangdut gak apa-apa. Oh favorit ditanya kan apa adanya kan? Apa? Coba kan, coba mau tahu saya kayak apa itu? الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. Tanyakan dikit ya. As-salatu ala nabi. Coba, kuat gak bisa mono? الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Oke, gak kuat, kedukuran ya. Nabil bisa, tapi tidak hafal nanti ya. Coba. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtali Muhammad. Gak kuat, ketinggian semua. Ya, ini lagu kalau suaranya tinggi dikit, dari itu tinggi dikit, cakep. As-salat, oh gak iso aku. Coba, ente bisa ente. Nah. Cek. الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الشفيع الأبطال ومحمد ربي. Terus no. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد ربي. Lanjutkan ke syairnya. الصلاة Lanjutkan ke على syairnya. Sambung. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك العند علو للحديث الحميم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحميم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. محمد أشرف والأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطال ومحمد عربي. Coba itu kan lagunya begitu. Sekarang kita pakai syairnya Habib Ali Habsyi. Mana yang cocok? Lah itu kebiasaan saya suka cari. Iya. Coba itu masuk itu. Asyarat al-badru alaina wahtafa. Bisa enggak coba nih? Coba dulu. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام.
الحرمين والشام. Ya, ini contoh saja. Itu di antara hobi saya. Masuk kan, Husain? Bisa? Nah, coba ente nyanyikan, kasihkan kitabnya. Iya. Mencoba yang baru itu adalah sesuatu yang baru. أشرق البدر علينا واختفى أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. Lanjutkan, terus. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. Insyaallah, santum. Cepat belajar. Gurunya siapa dulu? Balik-balik tetap gurunya siapa dulu. Jumat depan dipakai ini. Oh iya, lagu baru. Ya, buat nutup maulid kan bagus pendek. Ini doa, ya doa ini buat siapapun, ya buat siapapun nih di qasidahnya Habib Habsyi. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil irqani wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bil liqa' khairil anami wablighil mukhtar 'anna min salatin wa salami. Cuma 6 bait, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bait syair. Tapi itu semua yang jenengan minta ada di situ. Asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami. Ini muji Nabi Muhammad SAW. Telah terbit bulan purnama yang sejati, sehingga bulan purnama yang etok-etokan itu ya hilang. Kalau ada Rasulullah SAW, semua keindahan itu ya Rasulullah itu yang indah SAW. Mithla husni mara'ina fil iraqaini wasyami Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini nanti hasil akhirnya adalah husnul khitam. Bagus. Ya, hasil akhirnya bagus. Wa'tina maqad sa'alna, dan berikan apa yang sudah kami minta. Min atoyakal jisam, dari karunia-karuniamu yang agung. Kita pernah minta apapun, minta agar semua itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa krimil arwah minna, dan ya Allah berilah ruh-ruh kami ini kemuliaan bilika akhiril anam, bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Wa belighil mukhtar anna, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW min salatin wa salam, salawat dan salam. 6 bait, jenengan ziarah wali, ziarah siapapun, tahajud, habis sholat, baca ini dapat semuanya. Nah, sama nyanyi lebih enak lagi. Ya, kalau sama nyanyi lebih enak. Lagunya bisa macam-macam. Biasanya kan sudah yang pakai lagu biasanya. Ini ada lagu baru, ya kita nikmati. Biar kadang-kadang itu ganti lagu ya untuk menambah rasa, untuk menambah rasa. Dan itulah hebatnya syair-syair dalam bahasa Arab. Lagunya bisa macam-macam. Bu Ibu, tambah sedikit lagi boleh Bu Ibu? Nah, ini kan tadi sudah banyak lagu, sekarang saatnya saya ngajar dikit. Tidak usah banyak. Nanti setelah bulan maulidnya usai, setelah Jumat depan kan Kliwon ya. Kalau Kliwon kita maulid Simtud Duror, setelah itu berikutnya kita akan ngaji ilmu seperti biasanya. Kalau maulid, bulan maulid ya kita mau seneng-seneng sholawat. Saya ini, handphone saya, kalau saya buka pesan WhatsApp, ini ntar tak bukanya dulu. Saya buka pesan WhatsApp ya, mohon maaf. Ini WhatsApp kalau dibuka ada sekarang ini 3.526 pesan yang belum kebaca. Sekarang ini ya. Dan diantaranya
banyak pesan-pesan itu kawan-kawan kita yang lagi stres. Dan lagi-lagi itu stresnya urusannya utang. Duit. Ya, bingung gimana cara cari duit, bingung gimana cara menyelesaikan masalah hidupnya ya, bingung. Nah, malam ini saya mau menjawab banyak pertanyaan, tapi dengan satu jawaban. Pertanyaannya macam-macam, tapi ya jawabannya cukup satu saja. Siap dengarkan jawaban enggak ini? Ya, saya mau kasih rumus hidup yang mudah. Contohnya adalah perjalanan saya mau ikut mapak ya, nyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Saya itu tiba-tiba saja enggak ada niat. Ya enggak ada niat ke Jakarta itu enggak ada niat. Tengah malam itu saya sholat isya itu, habis sholat saya ditegur sama hati saya. Kamu kalau sampai enggak ikut nyambut itu kebangetan kamu. Nangis saya itu. Jarang-jarang saya itu nangis, karena air mata saya mahal. Nangis saya. Terus saya bilang, harus berangkat itu. Jadi malam-malam saya berangkat, ngebut lah. Saya pesen hotel di dekat bandara, tapi ternyata nggak bisa ke hotelnya. Kenapa nggak bisa? Ya karena akses ke hotel itu sudah saat itu tertutup. Ya saat itu tertutup karena macetnya tol dengan sekian banyak orang yang juga mau ke bandara dengan berbagai tujuan. Dan tujuan yang paling banyak hari itu pengen ikut nyambut Habib Rizik Syihab. Emang tidak ada rencana, masing-masing itu keinginan sendiri-sendiri gitu, pada kangen orang. Akhirnya saya minta tolong teman saya pagi-pagi untuk bawa motor ke arah bandara. Terus saya ngajak teman saya satu lagi untuk bawa motor ke arah bandara, saya bawa mobil. Sampai ke satu titik masuk gang. Saya bilang pokoknya saya niat mau mapak gitu. Niat mau mapak, nawaitu. Nah, ini yang penting, niat dulu. Niat, terus bergerak. Saya nggak tahu nih jalan mana nih, judulnya ya, Syekh Google. Masuk jalan sempit, Masya Allah. Ketemu jalan ditutup akses ke bandara, nggak bisa di situ, tutup. Oh ya udah, putar balik, masuk. Akhirnya ketemu truk, banyaknya luar biasa. Wah ini kelihatannya sudah titiknya di sini. Saya parkir mobil, saya cek pakai Google nih. Terminal 3 bandara dari sini berapa? 12 kilo. Ajib, ya 12 kilo. Murid saya, Mas Cahyo, saya suruh naik motor, coba cek. Kira-kira bisa enggak naik motor? Dicek, bisa Bib. Begitu belok, gak bisa Bib. Maju tok bisa, belok udah sama jalan kaki, masih cepet jalan kaki. Terus melaku, jalan kaki terus. Ya saya kan pakai masker, protokol kesehatan ini masker ya, masker. Jangan dikira Habib Novel gak pakai masker nih. Ya, cuman kalau ceramah gini kan gak enak lah ya. Saudara-saudara sekalian, gak enak. Kalau ceramah ini kan sudah jaga jarak, makanya saya lepas. Kalau gini kan ya tambah kelihatan wagu. Ya ditaruh aja di meja atau di kantong, kadang saya kantongi. Pakai masker. Jadi tidak ada yang kenal, alhamdulillah. Dari numpang lewat gitu kan padat ya. Silahkan Mas, silahkan Pak, gitu ya. Oleh Pak, ada yang jelek. Wah kelihatannya kayak Habib Novel ya. Terus saya gitu, lari saya. Ojo nganti konangan. Kalau ketahuan nanti nggak bisa jalan. Salaman, protokol kesehatan sirna nanti ya. Tapi protokol akhirat nggak sirna, lanjut. Jalan, sampai akhirnya ketahuan sama teman-teman gitu. Sejak lanjut ketahuan ya wis kawalan sisan, tunjukkan jalan ke bandara, ikut saya. Ikut subhanallah sampai depan terminal 3 persis pintu pertama ya. Dan ditaruh depan sendiri. Dan menariknya akhirnya saya bantu teman-teman yang bertugas itu baik TNI, baik Polri, baik Laskar ya, bantu ngatur. Saya naik ke atas pundaknya yang ada di situ.
Nggak tahu itu TNI, nggak tahu itu Laskar, pokoknya naik di atasnya diminta, naik aja Bib, naik, naik munggah, suruh naik saya. Dan saya suruh baleni nggak akan bisa. Kenapa? Ngadeg di bawah ini surfing, ombak itu manusia. Ya ngadeg, memegang mic, ya. Ngatur-ngatur ya. Selesai, terus pulang. Nah, yang saya maksud di sini, bagaimana bisa saya dari titik macet sampai ke depan, sampai akhirnya dikasih mic. Sampai akhirnya dikasih mic, sampai ikut ngatur. Padahal nggak ada panitia kan ya, nggak ada panitia. Ikut ngatur. Simple, pasang niat yang baik. Kemudian berjalan penuh keyakinan. Kenyataan di depan mata itu jangan pernah buat kamu putus asa. Lah ini yang saya sebel sama teman-teman saya itu kadang baru kena gronjalan titik ngono wis ngomong wis gak iso iki. Baru ketemu tembok saja udah mengatakan, mentok gitu ya. Tembok kok mentok ya. Tembok itu kan solusinya dua, kamu putar balik atau kamu naik ke atasnya, ketiga jebolan selesai. Jangan kamunya berhenti. Kenapa harus berhenti ketemu tembok? Ketemu tembok kamu bisa naik ke atas, betul ya? Bisa kamu putar balik cari jalan lain. Kalau kamu nggak mau repot, kalau kamu kuat dan itu boleh dijebol, ya jebolan gitu kan. Simple. Nggak angel hidup ini. Jangan ketemu tembok. Tembok sementok. Ustaz. Mentok. Semua usaha sudah saya lakukan. Semua usaha bohong. Kata semua usaha sudah saya lakukan bohong. Kalau semua usaha nggak akan pernah berhenti berusaha. Kenapa? Terlalu banyak usaha untuk diusahakan. Tidak ada kata semua. Yang ada adalah saya udah banyak berusaha. Sudah banyak. Banyak berarti belum semua. Tapi ini mentok. Ustadz, Yai Habib mentok. Saya harus gimana lagi? Tahu orang kalau mau kelelep itu? Orang mau tenggelam. Tidak bisa renang, mau tenggelam. Kalau dia berhenti bergerak, hasilnya apa? Tenggelam. Yang ada, terus bergerak saja. Enggak terus ya, terus bergerak. Nanti kan kalau siapa tahu ada kapal lewat kamu ditolong. Siapa tahu ketemu nanti kayu kamu bisa berpegangan. Siapa tahu. Itu namanya husnudzon. Namanya husnudzon. Atau prasangka baik. Bahasa Indonesianya yang diambil dari bahasa Inggris optimis. Indonesianya asli apa itu? Optimis. Optimis itu apa? Tuh menenggo ya. Panjang lagi. Optimis. Optimis. Nanti akan ada mikir yang bagus. Gerak terus. Hidup itu cuman seperti itu. Ya, hidup cuman seperti itu. Jadi jangan pernah mikir mentok. Jalan saya udah habis, saya nggak akan bisa. Salah. Bergeraklah terus dengan niat yang baik, dengan niat yang benar. Ya, bergerak dengan cara yang benar. Pantang kamu berhenti dalam arti menyerah. Kalau berhenti untuk istirahat boleh. Orang berhenti istirahat boleh. Lelah istirahat. Nah itu di tengah kerumunan itu ada yang bisik saya, Habib doakan saya. Saya udah lelah Habib, saya udah lelah jalani hidup. Masya Allah, saya bilang jangan pernah lelah. Jalan terus. Ya, jadi bahkan di tengah kerumunan itu ada yang ngeluh sama saya. Padahal saya itu anti menerima keluh kesah. Bu, saya kemarin itu berangkat ke Malang. Hari Kamis, Rabu berangkat ke Malang karena Kamis pagi sampai siang salah satu yang ngurusin Raudhah ini santriwati kita, relawati kita Mbak Fia Kholidah ya, menikah dengan salah satu jamaah Raudhah juga, Mas Mukhlis ya, menikah. Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia selamanya, amin. Dapat anak turun yang soleh dan solih, amin. Rezeki berlimpah ruah datang dari segala enggak pakai susah payah, amin. Dan yang mendoakan dapat yang sama, amin. Dan berlipat ganda, amin. Oh iya, yang rakus gitu ya. Nah, masuk sama ya, berlipat ganda. Di depan saya itu ada truk. Truknya itu buat saya bahagia. Karena tulisannya, sampai saya mau nyalip tuh pakai wu. Saking senengnya saya lihat truk itu. Tulisannya apa? Anti sambat. Anti sambat. Saya ngakak,
Jangan-jangan ini pernah nonton YouTube saya nih. Wah, pede banget ya. Siapa tahu saya yang ikut dia gitu kan ya. Anti sambat. Anti keluh kesah. Jangan pernah berkeluh kesah, mengeluh kesahkan keadaanmu. Karena nggak akan pernah merubah keadaanmu, semakin memperburuk keadaanmu. Yang ada apa? Keep moving, terus bergerak. Taharrok, jangan berhenti. Al-harakah barokah. Kamu akan mau gerak, nanti berkah akan turun dari langit, muncul dari bumi. Asal mau bergerak. Caranya bergerak bagaimana? Tujuanmu jelas, langkahmu penuh keyakinan, tatap ke depan, jangan kamu berkeluh kesah. Coba bayangkan saya jalan 12 kilo, belum sarapan, gak tahu arahnya ini kemana, mau ke bandara, gak tahu, masuk kampung, keluar kampung, kan gak ngerti ya, gak tahu, bukan jalan yang lazim. Kemudian pakai masker, karena kalau saya buka nanti konangan Habib Novel, saya pakai masker tutupan. Dan jalannya nggak pakai berhenti, jalan cepet terus. Itu kalau diukur ambekannya ya piye gitu kan. Ambekannya bagaimana. Tapi karena tujuan saya jelas, langkah saya pasti, penuh keyakinan, insya Allah saya akan sampai, gak kena lelah, hasilnya alhamdulillah. Jelas semuanya? Udah jelas belum nih? Jelas. Coba yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi, pengen aja angkat tangannya gini. Ustaz Iis, kamu pengen? Wah. Coba. Ustaz Iis syuting ya. Syuting Ustaz Iis. Nah, syuting fokus ke Ustaz Iis. Ustaz Iis. Ya. Mana? Kamera Ustaz Iis. Nah, yang pengen nikah angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan. Ya. Alhamdulillah. Pengumuman Ustaz Iis sudah pengen nikah. Baru balik sudah pengen nikah, Masya Allah. Ini masih kelihatan muda, wetnom, baby face. Ustaz Muhammad Anis. Panggilannya di sini Iis ya, biar nggak bingung manggilnya saya. Karena namanya kembar sama nama anak saya. Dan namanya juga nama guru saya. Guru saya Muhammad Anis. Jadi saya panggilnya Ustadz Iis. Kenapa? Nanti kalau saya marahin, saya panggil namanya, maksud saya marah sama guru saya, gak wani aku. Jadi kita panggil Ustadz Iis biar bisa saya marahin. Ya Ustadz. Ya itu rahasianya. Jangan dibocorkan ya, rahasia itu. Nah, yang pengen punya rezeki mudah, angkat tangan. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu-ibu gak kelihatan ya? Gak kelihatan, laki semua. Yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Dunia akhirat. Ya. Oke. Sekarang rada edan titik ngomongnya. Agak gak masuk akal dikit, gak masuk akal. Yang pengen nikah lagi, angkat tangan. Orang wani awakmu. Angkat tangan gini aja kalau takut ya. Ustadz Ali angkat tangan dia. Saya nggak ngomong di dunia loh ya, bisa jadi di akhirat. Di akhirat kan nanti nikah sama bidadari yang jumlahnya luar biasa. Kadang orang itu terlampau, tadi saya kasih pertanyaan yang menakutkan, gitu, sengaja menakutkan. Karena banyak orang yang takut punya keinginan. Saya nggak nyuruh kalian pengen nikah lagi, kadang itu loh, pengen beli rumah, takut, terus ngontrak terus. Ada kan yang begitu? Terus ngontrak terus, udah kita sampai mati ngontrak terus. Nggak mungkin bisa beli rumah. Jadi sudah menghakimi Allah Ta'ala nggak bisa memberi kamu rumah. Ini hamba atau Tuhan ini? Namanya hamba itu sifatnya apa? Fakir. Ya Allah saya masih ngontrak, ya Rob saya pengen punya rumah sendiri yang besar ya Allah, 200 hektar. Gak apa-apa edan sisan. Lalu teman minta kok ya. Tapi ya terima kenyataan, alhamdulillah dapatnya 200 meter, alhamdulillah. Dari 200 hektar jadi 200 meter, sisanya biar di jannah, kan begitu. Nah ini enggak takut mau minta, punya keinginan, jelas keinginannya, jalan tanpa berhenti, kemudian selalu mikir yang bagus, bagus. Jangan pernah mentok, enggak ada kata mentok. Yang ada kamu berhenti bergerak. Ketemu tembok, pilihannya ada 3, kamu naik ke atas loncat,
kamu mundur cari jalan yang lain. Yang ketiga, jebol. Selesai kan? Jadi sekarang mau nyerah lagi. Bib, tapi masalah saya itu suami saya. Kenapa? Saya udah bosan sama suami saya. Waduh, ini rada repot kasusnya ini. Saya udah mentok, Bib. Mentok. Suami saya itu sholat enggak, mabuk setiap hari. Mukulin saya pagi, sore, dan malam. Kalau bukan karena anak-anak itu saya udah mau tinggalkan suami saya. Masih ada karena kata demi anak-anak. Berarti ini masih punya harapan pengen suaminya berubah. Betul kan ya? Tujuanmu jelas. Pengen suamimu berubah. Lihat kenyataannya nggak mungkin. Hidupnya mabuk, hidupnya nggak sholat, main kasar. Nggak mungkin bisa. Kalau mikirmu seperti itu, maka Allah akan memberi seperti yang kamu pikir. Mikirnya gimana? Ya terima kenyataan, modelnya begini, ini berat, angel. Zahirnya angel, tapi nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai minta, ya Rob, saya minta suami saya dapat hidayah. Mulai bagaimana? Mulai dengan dirimu. Dirimu jebol tembok itu. Bagaimana cara jebol temboknya? Ya kamu perbaiki dirimu, tutup auratmu. Kamu minta temboknya jebol, minta suamimu berubah, tapi engkau enggak merubah dirimu. Bagaimana Allah akan mengabulkan keinginanmu? Aurat tetap dibuka, benges tetap 5 cm. Masya Allah, ngerasani tiap hari. Terus minta suaminya berubah, malaikat ngakak, mikiro. Paham enggak? Jadi kadang itu kita nggak sadar dengan diri kita sendiri. Gimana? Lah kamu minta rezeki dari Allah, maksiat yang mbok lakoni gak mandek-mandek. Maksiatnya jalan terus. Allah mempersulit rezekimu itu karena Allah sayang sama kamu. Kenapa? Dosa-dosamu biar habis. Jadi kalau kamu pengen enak semuanya, ya udah habiskan dosamu dengan istighfar, dengan tobat dan lain sebagainya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Cek dulu apa yang salah dengan diri saya. Kendaraan ini dicek sih. Oh, ya ban ini gembos ya repot. Disiangin dulu. Iya, bensinnya enggak ada. Mobil saya bagus, Bib. Harganya 800 juta, Bib. Tapi enggak bisa jalan. Padahal udah saya sholawatin 2000 kali. Kalau bensin nih. Isi bensinnya. Jalan kamu nanti. Cek apa yang gembosi kita. Mungkin dia itu aurat masih dibuka, ngerasani masih jalan. Ini kan gembosi kita semua. Gembosi kita semua. Cek apa yang gembosi kita, jalanlah. Nanti insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan mudah. Amin Allahumma amin. Nah untuk nutup, kita akan jangan lupa ya. Pokoknya protokol kesehatan selalu dijalankan. 3M, apa itu? Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu ya, menjaga jarak itu 3M dijalankan insya Allah. Nah, kalau udah begitu selebihnya Allah, selebihnya terserah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit diobatin, kalau sehat dijaga kesehatan. Tingkatkan imunitas. Imun itu nomor 1 bukan pentingnya protein dan lain sebagainya. Imun nomor 1 bahagia. Gerawakmu seneng, imunmu kuat. Yang seneng-seneng, nanti imunnya kuat. Tulis di setiap rumah kalau perlu, anti sambat. Sudah selesai. Jadi istrimu masuk, begitu sambat, tunjukkan pintu. Tulis sih, anti sambat. Kesepakatan kita bersama anti sambat. Bahagia. Nanti kalau udah bahagia, sehat badannya. Setelah itu, jangan lupa makan sayuran, buah-buahan, kates dulu, murah meriah sehat. Ya, kates itu murah meriah sehat. Kemudian apel, ya, apel yang murah-murah saja sehat. Kemudian pisang, sehat. Makan itu. Tidak makannya yang gak jelas terus, yang jelas gak dimakan. Apel itu kira-kira yang nanam siapa? Petani. Lah yang numbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang lain jenengan masak, dipanasi, dimasak. Ini yang masakan Allah sampai jadi apel, sampai jadi pisang. Lain ini proses langit, ya proses langit. Ada sesuatu di situ. Setelah itu pasrahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah penutup kita akan baca qasidah 1 untuk nutup. Setelah itu nanti nasinya, sambil nasinya dibagi ya. Kemudian alhamdulillah Ar-Raudhah sudah produksi air sendiri tapi tidak diperjualbelikan ya. Nah, namanya Avia Water.
Avia Coffee sama Avia Water. Kalau Avia Coffee dijual belikan. Yang belum pernah beli silahkan beli nanti selesai pengajian. Iya dagangan. Yang nonton, nah itu tutup keluar iklannya itu ya. Itu Avia Coffee. Nah sekarang kita buat Avia Water, tapi tidak diperjual belikan. Untuk pengajian saja, produksi sendiri, dipakai sendiri. Suatu saat kalau jenengan pengen buat oleh-oleh, boleh bayar. Loh, Beb, itu enggak jualan saya. Enggak jualan, mahal, ini air mahal. Untuk bisa dapatnya harus pesannya pre-order 2 tahun. Air Avia ya, airnya Majelis Ar-Raudhah, tidak diperjual belikan. Habib kenapa enggak diperjual belikan? Enggak usah. Air itu saya pengennya bagi-bagi yang di majelis saja. Kalau orang pengen bawa pulang ke rumah untuk pengajiannya 1 dus, setengah dus, 1. Kalau pas nanti ada turah-turah silakan. Tapi kita produksi untuk diri kita sendiri. Yang produksi ya anak-anak Raudhah di belakang, mesinnya kita beli. Ya lengkap sudah. Sekarang masih kosongan. Jumat depan insya Allah udah ada labelnya. Avia Water. Minimalis tapi insya Allah bagus. Itu ciri khasnya saya. Sukanya yang minimalis. Udah siap Ali Masum mic-nya? Ya Husin kasih mic. Husin. Masya Allah. Udah. Ustaz Nabil udah. Ini lagunya agak ngerok sedikit. Ya mau lidal jadi belum ketemu ya. Ya mudah Mustafa tapi pakai lagu. Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allahu Allah Muhammad Rasulullah Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah Allahu Allah Muhammad Rasulullah. Udah ketemu nih, ya Waridil Unsi. يا وريد الأنس والأفراح في السحر يا وريد الأنس والأفراح في السحر أزهت ما بفؤادي من لحظ القدر أزهت ما بفؤادي من لحظ القدر يا وريد الأنس والأفراح في السحر يا وريد الأنس والأفراح في السحر عزت ما بفؤادي من لحظ القدر عزت ما بفؤادي من لحظ القدر نشدتك الله هل جزت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممترة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر يا وريد الأنس والأفراح في السحر
يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر فيها المسرات والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لا أذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر يا وارد الأنس والأفراح في السهر يا وارد الأنس والأفراح في السهر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر حوت حبيبا به الأكوان وعتيرة يضع رياه في سهل وفي وعر برا ساخيا ذكيا سيدا سندا يضيء في الكون أهل الكون كالقمر يا وارد الأنس والأفراح في السحر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر فرد الجلالة بخر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بالعناية بال روح الهداية لب اللب من مضر يا وارد الأنس والأفراح في السهر يا وارد الأنس والأفراح في السهر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر زين الوجود وخير الخلق من شرفت فيه البريات من باد ومن حضر عنه الجمادات أتحت وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم الصور يا وارد الأنس والأفراح في السحر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر محمدا خير خلق الله قطيبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وذري يا وارد الأنس والأفراح في السحر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر أزاد ما بفؤادي من لظى القدر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غياثي ويا كفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري يا وريد الأنس
والأفراح في السحر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزهد ما بفؤادي من لظى القدر أزهد ما بفؤادي من لظى القدر أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا وارد الأنس والأفراح في السحر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزهد ما بفؤادي من لظى القدر أزهد ما بفؤادي من لظى القدر. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bagi yang belum memiliki dan berminat beli buku Sholawat Jalan Selamat bisa dibeli di luar, harganya Rp15.000. Ini udah berisi sholawat-sholawat yang saya pilihkan lengkap dengan terjemahannya dan beberapa manfaat serta sebab disusunnya sholawat tersebut. Dan juga ada doa untuk dibaca selesai sholawat ya. Ada doa yang dibaca selesai sholawat. Mudah-mudahan majelis ini semakin barokah dan kita semua dapat manfaat dunia akhirah. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Al-Fatihah dengan niat semoga semua saudara kita yang telah meninggal dunia, keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan orang-orang yang dahulu pernah bersama kita yang telah meninggal dunia, walaupun tidak kami sebutkan namanya, semoga mendapatkan berkah dari majelis ini, mendapatkan pahala yang besar dari majelis ini, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dijauhkan dari segala bentuk siksa, diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, dan dijadikan keluarga yang ditinggalkan keluarga yang semakin penuh taat pada Allah Ta'ala. Dan kita semua semoga diberi umur yang panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kekayaan, kemudahan, dan di akhir usia kita semua kelak dengan husnil khatimah. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, makasih. Lemah teles Gusti Allah enggang balas. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah Jumat depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan semakin sehat dan semakin afiah zahiran wa batinan. Pulangnya hati-hati, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.